بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت بزرگوں، میرے دوستوں اور یوتھ کے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. میں آج اختیار ولی بھائی کی کمپین اس لیے آیا ہوں آتش بازی لگاؤ اذان ٹائم بشی آتش بازی لگاؤ ہے وپنزت خبر کی رخصار آتش بازی روک دو. میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ان نوجوانوں کا جو مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ ٹوپک سما قانون دے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، نماز کا وقت ہے اور میں نے چند باتیں کرنی ہیں، پھر اگلے جلسے میں جانا ہے. اور اس کو اگلے جلسے کے لیے آپ رکھ چھوڑیں یا نماز کے بعد پھر آگے 19 فروری کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 19 فروری کے لیے لاہور سے اور لے کر آئیں گے. میں نے لاہور کا اس لیے کہا ہے کہ مقابلہ ہوگا نوشیرہ کا گولہ زیادہ ڈز کرتا ہے یا لاہور کا کرتا ہے. میں آج اختیار بھائی کے اس سلیکشن کمپین پہ آیا. ایک گھر میں ایک حادثہ ہوا تھا اور جب میں چلا تو میرے ذہن میں ایک خاکہ بنا. یا جمعیت العلماء اسلام کے معزز لوگ تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مرد کلندر غلام غوث ہزاروی پیدا ہوا تھا جو کالا ڈاکہ کا تھا اور ہمیشہ اختیار بھائی کی طرح الیکشن لڑتا تھا. ٹانگے پہ جا رہا ہوتا تھا اور ساتھ ایک بیگ لگا ہوتا تھا، اس میں دوائیاں ہوتی تھی. جہاں کوئی مریض ہوتا وہاں بیٹھ کر دوائی دیتا، 2-2.5 روپے جیب میں ڈالے آگے چلا گیا. ووٹ بھی مانگ رہا ہے اور علاقے کے جاگیرداروں کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے. اور اس کا اعلان تھا کہ دنیا بھر میں جہاں کوئی مرزا لعین زندیق کا، قادیانی، احمدی، لاہوری چیلنج کرے گا مناظرے کا، میں ناموس رسالت پہ کٹنے کو تیار ہوں. میں وہاں پہنچ کر مناظرہ کروں گا. اور غلام غوث ہزاروی نے جب بالا کوٹ میں ایک مناظرہ ہوا
تو غلام گوس ہزاروی رحمتullah تعالی MNA بھی تھے. انہوں نے کندھے پہ بیگ رکھا دعائیوں کا, وہی رخت سفر تھا. 2.5-3 روپے کی دعائی بک جاتی تھی, رات گزر جاتی تھی, صبح پھر چل پڑتے تھے. جب وہ بفا اڈا پر پہنچے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا بیٹا جو گھر میں بیمار تھا وہ مر گیا ہے. تو پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنا وہ فرض کفایہ ہے, اس کا جنازہ پڑھا دینا, میں فرض عین پہ جا رہا ہوں, میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں. زندہ باد. میں نے کہا غلام گوس ہزاروی جب چل پڑا, اس نے کہا کہ فرض نماز جس طرح فرض ہے اس طرح تحفظ ختم نبوت بھی فرض ہے. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. کیپٹن صاحب صاحب زندہ باد. ایسے نہیں, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کھڑے ہو جاؤ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مدینہ تلک آواز جانی چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. عمران خان آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں اسرائیل کو مسلم کرنے کے لیے آئے. پاکستان میں آپ کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو لگانے آئے, مگر آج نوشہرہ میں لوگ عہد کر رہے ہیں کہ ممتاز قادری کی طرح تخت دار پہ چڑھ جائیں گے, آقا علیہ السلام کی ناموس پہ آن نہیں آنے دیں گے. آج ہمارا مقابلہ کسی بیٹ سے نہیں ہے, بلے سے نہیں ہے. مقابلہ اب 2 نظریات کا ہے. ایک نظریہ کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. 73 کے آئین میں ذوالفقار علی بھٹو شہید, جس کا میں بربلا کہتا ہوں, روز محشر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کیا جائے گا, آقا علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ اس شخص کی میں شفاعت کرتا ہوں, اس کو بخش دے. اس لیے بخش دے کہ اس کو جب وزیر اعظم بنایا تو یہ حضرت مفتی محمود رحمتullah تعالیٰ کے سائے میں بیٹھا, شاہ من نورانی مرحوم کے سائے میں بیٹھا, بابا سٹار نیازی کے سائے میں بیٹھا, انور شاہ کاشمیری کا وہ نظریہ جو اس نے بہاولپور عدالت میں ثابت کیا اس کے سائے میں بیٹھا اور تخت دار پہ چڑھ گیا. 73 کے آئین کو مقدس آئین بنا کر اس نے یہ بتا دیا کہ جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے. جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ کیا ہے؟ یہ مولوی کہتا ہے, یہ دین کہتا ہے, مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ زندیق ہے, وہ زندیق ہے. ایسے ہی تو مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام اور حافظ قرآن صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے تھے. نوشہرہ والوں, آج ہم ووٹ مانگنے نہیں آئے, پیغام لے کر آئے کہ وقت تحفظ ختم نبوت کا. کھڑے ہو جاؤ. آقا علیہ السلام عطا اللہ شاہ بخاری ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے, میں ہٹ گیا ہوں سیاسی تقریر سے, حالات ہی ایسے, واقعات ہی ایسے ہیں. کہنے لگے آسمان کی طرف دیکھ کے کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی کی بیٹی آواز دے رہی ہے, کوئی ہے جو میرے بابا کی عظمت پہ کٹ مرے. تو پھر غازی علم دین شہید تاش کھیل رہا تھا, اردو ہی پھینک کے دوڑ گیا. کہا مولانا کیا بات ہے, آقا کے نام پہ سر کٹوائیں گے ہمارے جیسے, کلین شیو کٹوائیں گے, بتاؤ. کہا کہ ایک ہندو نے آقا کی شان میں گستاخی کی اور کتاب لکھ دی. وہ اس ہندو تک پہنچا, اس کو واصل جہنم کیا اور قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے وکالت نامہ لگا دیا. حضرت اقبال ساتھ کھڑے ہو گئے. اقبال اس کا کیس کر رہے ہیں. محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ علم دین کہہ دو کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو میں تمہیں تخت دار سے بچا لوں گا. اس نے کہا محمد علی جناح میں تمہیں دیکھوں یا ادھر مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام بازو کھول کے کھڑے, آؤ علم دین میرے سینے سے لگ جاؤ. آج وقت ہے دوستو
इख्तियार भाई पीडीएम का कैंडिडेट है। पीडीएम किस लिए बनी, क्या मकसद है पीडीएम का? आज मैं आया हूं उन लोगों से वोट मांगने के लिए जिनको प्यार है जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से, जिनको प्यार है शेरपाओ से, जिनको प्यार है मुफ्ती महमूद से, जिनको प्यार है शेख अहमद नूरानी से, जिनको प्यार है नवाज शरीफ के उस जज्बे के साथ जो कहता है वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत नहीं दोगे तो पाकिस्तान कमजोर रहेगा। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को। छोटे सूबे महरूम रहेंगे अपने हकूक के। आज हम छोटे सूबे में खड़े होकर खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की जंग लड़ने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि पीडीएम वालों, तुम्हारे लीडरों के मैंने नाम लिए कि जिसको जिस लीडर से प्यार है तो वो उस लीडर के लिए फिर शेर के निशान पर मोहर लगा दे, मगर एक लीडर जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान आजाद नहीं है, इसमें मार्च लाई लगती है, इसमें आइन मुअत्तल हो जाता है, इसमें एक आधा जनरल पूरी कौम को बंदूक की नोक पर आगे लगा देता है, लिहाजा मैं मर गया तो मुझे वली बाग में न दफनाना, मुझे आजाद मुल्क अफगानिस्तान में दफना देना। उस वक्त हमें नहीं समझ आई थी कि बादशाह खान ने ये क्यों कहा। आज पता चल रहा है कि नवाज शरीफ का वालिद फौत हो गया सऊदी अरेबिया में, उसको कंधा देने के लिए इजाजत नहीं थी। नवाज शरीफ की अम्मी लंदन में फौत होगी, नवाज शरीफ उसको दफना नहीं सका, इसलिए कि वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, गरीब के वोट को इज्जत दो। 2018 के इलेक्शन छोड़ो, गरीब को इज्जत दो, गरीब के वोट को इज्जत दो। आज नवाज शरीफ इसलिए आगे बढ़ रहा है। आज जिस शख्स को बादशाह खान से प्यार है तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आकर वोट को इज्जत दो के कैंडिडेट पे मोहर लगाएगा इंशाल्लाह। हाँ, हमें पता है कि एजेंसियां 2018 की तरह हमारे कैंडिडेट और वोटर्स के पीछे है, मगर सुन लो, वो 2018 था, नवाज शरीफ जेल में था, उसका खानदान जेल में था, तुमने रातों रात इलेक्शन चोरी कर लिया। अब कोई माई का लाल इलेक्शन चोरी नहीं कर सकता। नौजवानों ने पाकिस्तान इलेक्शन चोरी होने दोगे? नहीं होने दोगे? नहीं हो सकता। ये जिहाद है, जिहाद। ये जिहाद है। बाबा जी ने कहा ये बड़ा तकड़ा मशर है, नाच रहा था, इसलिए कि ये इस तब्दीली को हकीकी तब्दीली में बदलने घर से आया है। जब सैलाब आया, मैंने कहा इख्तियार भाई, इस नौशेरा में हमेशा परवेज खटक साहब रहमतुल्लाह ताला तारीख को वोट की ताकत से मुर्दाबाद करनी, नारों से नहीं। मैंने कहा वो शख्स इरिगेशन का मिनिस्टर है और डूब रहा नौशेरा है। 70 अरब रुपए का बजट अगर इस दरियाए काबल पे लगाया जाए, पुश्ते बन जाए, डायरेक्शन दी जाए, तो नौशेरा के गरीब का घर बार बार पानी में न डूबे। फिर वो शख्स वजीर आला बना, भूल जाओ मालूम जब्बा में उसने क्या किया, मेट्रो में क्या किया, बसेस में क्या किया, वो क्या कर रहा है। उसने अपने नौशेरा पे तवज्जो नहीं की, उसने कहा ये डूबे ही अच्छे है। मैं तो तर गया हूं ना, इतनी करप्शन की है। और आज वो किस मुंह से हमसे वोट मांगेगा? कोई मुंह है वोट मांगने के लिए? नहीं। आज पीडीएम के लोग, बादशाह खान से प्यार करने वाले लोग, हकीकी जमहूरियत वाले लोग, आज 2018 के इलेक्शन चोरों को 19 फरवरी को जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम बता देंगे कि जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, हमारा पैसा सूबों का पैसा सूबों पे नहीं लगेगा
उस वक्त तक हम निज़ाम को चलने नहीं देंगे। हम 73 के आइन के पासबान हैं, और ये आइन कोई ऐसा आइन नहीं है, ये इस्लामी दुनिया का वाहिद आइन है जो नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मैं पार्लियामेंट का रुकन था, आबाद भाई मेरे साथ थे। ये मुझे अक्सर कहते थे तुम वो बात कर देते हो फिर बाद में संभाला ही नहीं जाता हमसे। मैंने कहा कायदे आज़म के मज़ार पे भी मैंने वो बात की, आज तक पीडीएम संभाल ही नहीं सके। मैं बात सुनो, बच्चा गली में खेल रहा हो, उसको कोई मार छोड़े, वो कहाँ आएगा ये बताओ? रोता हुआ कहाँ आएगा वो? किसके पास आएगा? माँ के पास आएगा। तो मैं मादरे मिल्लत के पास गया, मैं कहा मादरे मिल्लत अयूब खान ने तुम्हें गद्दार कहा, अयूब खान ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया, अयूब खान ने तुम्हें दोस्त दानवी से हरा दिया, एक नायब जनरल ने खुद साख्ता फील्ड मार्शल ने। मैंने कहा माँ बताओ उसके लिए क्या पैगाम है? उसने कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहना कि आइंदा किसी जर्नैल के बेटे अयूब खान के खानदान को वोट ना दे, मेरा यही इंतकाम है। मैंने उधर कहा कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला बाबा जी सरकार, हम तो बाजारों वाले हैं तो बाबों को सरकार कहते हैं ना। मैं कहा बाबा जी सरकार, आपने हमें पाकिस्तान दिया, हमने तो आदत उड़वा दी, आप सोए के सोए रह गए। उसने कहा नहीं, जाओ दरवाजा खटखटाओ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन का, उस पे आर्टिकल 6 है, जो शख्स मार्च ना लगाए उस पे आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते? मैं कहा आगे जस्टिस निसार जैसे बैठे हुए कहां से आर्टिकल 6 लगाऊं? अब जुर्रत कहां से लाऊं इन लोगों के लिए? जस्टिस निसार डर गया और पानामा में उसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला नहीं दिया, उसने 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ फैसला दिया। ये हुआ या ना हुआ? आज यहाँ पर इस शहर में भी मेट्रो चल रही होती, आज इस शहर को सैलाब से बचाने की जो मंसूबाबंदी जायका के साथ साझेदार कर रहा था, वो भी पाया तकमील को ना पहुंची। मगर इंशाअल्लाह आने वाला वक्त नवाज शरीफ का है। दोस्तों बोलो आमीन। असादार फाइनेंस मिनिस्टर होगा और इख्तियार वली सूबे में इख्तियार वाला मिनिस्टर होगा। इस दुशहरा को अगर हम इस्लामाबाद ना बना सके, मगर इतना कर देंगे कि जो पानी की तुगयानी इस दुशहरा को तबाह कर देती है, उसका बांध के छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों 18 तारीख के बाद इमरान आकर बैठ गया। मुझे लोग कहते हैं तुम इमरान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा इसके साथ लड़ना हो तो लड़ूं, मैं जब इससे लड़ता हूँ ये अबे को बुला के ले आता। रुक जाओ मेरा अबू आएगा देखेगा, मैं अब अबू से तो नहीं लड़ सकता। क्यों जी? मैं कहा फिर मैंने तो इससे लड़ने ही छोड़ दिया। मैंने कहा जरा अपने प्यो नू बुला ले लड़ाई में, फिर तो बात नहीं बनेगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त एक इनकलाब का वक्त है, एक जद्दोजहद का वक्त है। अगर आज नौशेरा ने यह पैगाम ना दिया कि इलेक्शन चोरों, अवाम पे डाका डालने वालों, कोरोना में अवाम को बेयारो मददगार छोड़ने वालों, महंगाई करने वालों, करप्शन करने वालों, मुझसे ने पूछती है तुमने घर कहां से बनाया? मैं कल चला गया चेयरमैन नेब के घर के पास 4 तारीख को। मैंने कहा मैंने तो बता दिया हाई कोर्ट को, ये बताओ चेयरमैन नेब ये तुमने घर कहां से बनाया? मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं तुम अकेले चले गए, मोटरसाइकिल पे चले गए, वहां लड़ाई हो जाती तो क्या होता? मैं कहा हम खैबर पख्तूनख्वा के 3-4 से हम अकेला नहीं वापस आता। मैं कहा ये चोर क्या कर लेते? मैंने कहा मजा तो तब आएगा कि जिस वक्त मैं चकवाल के एक महल के आगे खड़ा होकर पूछूंगा दादा तुम्हारा तो 2 कनाल का माल था, तुम्हारे इस महल के अंदर बिजली का कमकमा 52 लाख का कहां से लगा? मैं पूछ सकता
बताऊं या नहीं? पूछो पूछो बादशाह पता है वो घर किसका है? पता नहीं, तुम बताओ इस कुत्ते को, हम बता देते घर तुमसे। नहीं, हम बताने वाले। मेरी अगली फिल्म का इंतजार करो, बताऊंगा कहाँ खड़ा हूँ। दोस्तों, आज आप उठाकर बता दो, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इस जालिम हुकूमत के खिलाफ 19 तारीख को जहाद करोगे? जहाद करोगे? जहाद करोगे? ये इलेक्शन जो है संगे मील होगा। और आखिर में फिर अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। आज का वोट खत्मे नबूवत के नाम कर दो। पहले से मुबारक शबल मर गए लड़ा लो। रातमन के कोले में मनो डेरा डेरा मेरा बानी। सबसे कोई कोशिश तैयार है मोदी का कमर पे फौजी काका रंजीत सिंह मजा मजा जिंदाबाद जिंदाबाद।